আবার জম্মু কাশ্মীরে চলে যাব। জম্মু কাশ্মীরে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হানা, জঙ্গি নাশকতা, 26 জনের মৃত্যু। এখন সার্চ অপারেশন চলছে, অ্যান্টি টেরোরিস্ট অপারেশন চলছে। রক্তাক্ত ভূস্বর্গ, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার বাইক, অনুমান জঙ্গিদের বাইক। কি করে এলো এই বাইক, এই নিয়ে এখন জল্পনা। বুদ্ধির জোরে প্রাণে বাঁচলেন পর্যটক, বুদ্ধির জোরে প্রাণে বাঁচলেন এক পর্যটক। এই মুহূর্তের ছবি, এই মুহূর্তের খবর, প্রাণঘাতী হামলার রোমহর্ষক বর্ণনা, বাঙালি পর্যটকের হাড় হিম অভিজ্ঞতা। কি করে বাঁচলেন, কি করে বাঁচলেন? প্রাণঘাতী হামলার রোমহর্ষক বর্ণনা আমরা জানবো। বাঙালি পর্যটকের হাড় হিম অভিজ্ঞতা। তিনি বেঁচে গেছেন জঙ্গিদের ওই গুলি থেকে, যেটা বলছিলাম আলাদা আলাদা করা হয়েছে। তারপরে নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে, মহিলা পুরুষ আলাদা করা হয়েছে। তারপরে পুরুষদের নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং নির্দিষ্টভাবে সেই নামের পর্যটকদেরই হত্যা করা হয়েছে গুলি চালিয়ে। সে তামিলনাড়ুর হোক, কর্ণাটকের হোক, পশ্চিমবঙ্গের হোক বা কেরলের হোক, যে কোনো রাজ্যের নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সেই নাম ধরে ধরে তারপরে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় এক পর্যটক বুদ্ধির জোরে প্রাণে বাঁচলেন, তার নাম অন্য নাম বললেন। প্রাণঘাতী হামলার রোমহর্ষক বর্ণনা, বাঙালি পর্যটকের হাড় হিম অভিজ্ঞতা। দেবাশিস ভট্টাচার্য, তিনি পহেলগাঁওয়ে ছিলেন, তিনি প্রাণে বাঁচলেন বুদ্ধির জোরে। আমার সঙ্গে কি আছেন দেবাশিস ভট্টাচার্য? এখন আমরা দেবাশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। তবে তার আগে মুদাসির কাদরির সঙ্গে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে নিউজ 18 বাংলার প্রতিনিধি, নিউজ 18 এর প্রতিনিধি এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন। কাদরি জি, अभी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कैसे चल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी नजर जो है न्यूज 18 की कल से इसी ऑपरेशन पर लगी हुई है और जो ही कल ये टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके बाद जो जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन शुरू होता है जो रात भर जारी रहा और आज दिन में भी वो टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। और ये कोशिश रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जल्द से जल्द उन टेररिस्ट्स को नैब किया जाए जिन्होंने कल एक बहुत बड़ा टेरर अटैक जो है उसको अंजाम दिया और जिसमें काफी लोगों की जानें जो है वो चली गई। और कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट थे होटल्स में वो निकल गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हम दिखाना चाहेंगे ये एक नामी होटल है यहाँ पे पहलगाम में और यहाँ पे एक डेजर्टेड लुक ये होटल दे रहा था है। कल तक जो है यहाँ पे काफी बुकिंग्स थी इस होटल्स में, तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूम्स जो है वो एम्प्टी हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ से निकल गए हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की सड़कें हैं सुनसान पड़ी हुई है, डेजर्टेड लुक एक पेश कर रही है ये सड़कें, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट की चहल पहल रहती थी लेकिन आज दिन में अचानक जिस तरह से हम देखते हैं कि टूरिस्ट सड़कों से गायब है, ट्रांसपोर्ट गायब है और रोड्स जो है वो सुनसान लुक दे रहे हैं, एक डेजर्टेड लुक दे रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी काफी परेशान हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, लगातार जो सर्च अभियान है, तलाशी अभियान है वो जंगलों में चलाया जा रहा है। और हम दिखाना चाहेंगे ये वो एरिया है जो फॉरेस्ट आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, ये फॉरेस्ट एरिया है, बाईसरन वैली जो है इन्हीं फॉरेस्ट्स में है और वहां पे पूरा जो ये जंगली इलाका है इसको फौज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने या फिर जो सीआरपीएफ है उन्होंने मुहासे में यानी कि कॉर्डन में ले रखा है और कोऑर्डिनेट सर्च। और एक पूछना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से एवरीडे सिक्योरिटी जो फोर्सेस ज्यादा है, उसके ऊपर भी एक नंबर प्लेट विदाउट नंबर प्लेट बाइक कैसे बरामद हुआ? हाँ बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। जिस तरह से आज यहाँ पे होम मिनिस्टर जो आए, गृह मंत्री यहाँ पे आए अमित शाह, तो उन्होंने बिल्कुल ये सवालात उठाए और इस पे जो है जो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, जो यहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्जेस हैं, तो उनके साथ इस विषय पे बातचीत हुई कि किस तरह से अगर इतनी चाको चौबंद सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का ग्रिड जो है इतना मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर टेररिस्ट वहां पे आते हैं और अंधाधुंध वहां पर्यटकों पर फायरिंग करते हैं तो ये किस तरह से संभव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर जी, बहुत शुक्रिया। আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে একজন পর্যটক
তিনি একেবারে বুদ্ধির জোরে প্রাণে বাঁচলেন। সেই সময় জঙ্গি হামলার সময় তিনি ছিলেন ওইখানেই, অর্থাৎ পাহেলগাঁওয়ে প্রাণঘাতী হামলার রোমহর্ষক বর্ণনা। কথা বলবো দেবাশিস ভট্টাচার্য। দেবাশিস বাবু, আমি জানি কি দেখেছেন আপনি, এখনো ট্রমা হয়তো কাটেনি, আপনি কি করে ওখান থেকে সরতে পারলেন? যখন গোলাগুলি শুরু হয় প্রথম আমরা খুব বুঝতে পারিনি। একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্থানীয় একজন ফটোগ্রাফার, ও আমাকে বলল যে মাঝে মাঝে বাঁদর নেমে আসে টুরিস্টদের উৎপাত করে, এজন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন এসে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে। তো সেভাবে ক্যাজুয়ালি নিয়েছি। তারপর ফায়ারিং এর সংখ্যাটা বাড়তে থাকলো, 2, 3। আমার ছেলে ছিল আমার পাশে উল্টো দিকে মুখ করা, সে দেখলো তার চোখের সামনে 2 জন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, একজন গানম্যান খুব কাছাকাছি গিয়ে একজনকে গুলি করে ফেললো। তো এটা দেখে সে আমাকে ইশারা করলো এবং আমি, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমরা একটা গাছ এর নিচে আশ্রয় নিলাম। তারপর আমাদের এখানে আরো লোকজন, মুহূর্তের মধ্যেই 15 জনের মতো মানুষ আমরা ওই গাছতলায় শুয়ে পড়লাম। তখন গানম্যান আমাদের এখানে এলো। একজন লোক তখনও শুতে পারেননি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, শোবেন ভাবছেন হয়তো। তাকে একটা কিছু বললো, বলে আর 1 সেকেন্ডের মধ্যেই সরাসরি গুলি করে লুটিয়ে পড়েন আমার পাশে। ওনার পা আমার কাঁধের উপর এসে পড়ে এবং পরে আমি জ্যাকেটে একটু রক্তের দাগও দেখেছি, তবে ভদ্রলোকেরই হবে হয়তো। তো তারপর ওখানে আমাদের একটু পাক খায় কয়েকবার, ঘুরে মানুষটা ঘুরতে থাকে, আমাদের দিকে কটকট করে তাকায়, মুখটা ঢাকা। আর এখানে লোকজন সবাই ওই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছিল। দেখা দেখি আমরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই মিলেই বলছি। তো লোকটি নাকি, আমি তো আর চোখ তুলে তাকাইনি, লোকটি এটা বুঝতে পেরেছি লোকটি আমাকে প্রশ্ন করছে, ক্যা বল রহে হো। আমি তো একটু ভয়ে গলাটা জড়িয়ে যাচ্ছে, তবুও ওই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহই বলার চেষ্টা করেছি, বলেওছি। তারপর ছেলে নোটিশ করেছে, আমার একটু পেছনে ছেলে শুয়েছিল, ছেলে নোটিশ করেছে যে আমার দিকে গান পয়েন্ট করা ছিল, সেটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে লোকটা আরো কয়েকবার আমাদের পাক খেয়েছে। এখানে একজনকে মেরে আমরা 15 জনের মতো মানুষ শুয়ে আছি, কয়েকবার পাক খেয়ে তারপর গাছটা পেরিয়ে আমাদের ছেড়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। প্রায় 20 মিটার মতো দূরে সরে যাওয়ার পরে আমরা দৌড়ে পেছনের দিকের ফেন্সিং এর কাছাকাছি ছিলাম আমরা। তো দৌড়ে আমরা ফেন্সিং এর ওখানে যাই, 10 ফুট মতো উঁচু হবে ফেন্সিং। কোনোভাবে ফেন্সিংটা আমরা ক্রস করি, আরো কয়েকজনও করে, এবং তারপরে আমরা পাহাড়ে উঠতে শুরু করি। চড়াই অনেকটা পথ উঠলাম। তারপর কোন দিকে যাচ্ছি এগুলো খুব স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে সেখানে, এবং তখনও কিন্তু নিচে গুলির শব্দটা শুনছি। 8 ঘন্টা মতো গুলির শব্দ শুনেছি এবং আমরা পাহাড়ে 2 ঘন্টার কিছু বেশি সময় ছিলাম। তো ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ে আমরা ওই ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে এগোচ্ছিলাম। একটা ছোট্ট গ্রামে গিয়ে পৌঁছাই। সেই গ্রামের একজন, ওই সময়ে আমার মোবাইলে নেটওয়ার্ক আসে, আমরা যে ড্রাইভারকে নিয়ে গেছিলাম ড্রাইভার ফোন করে, এবং আমি তো ড্রাইভারকে কোন জায়গায় আছি বোঝাতে পারি না। তো তখন ওই কাশ্মীরি একটি বাড়িতে আমরা ঢুকি এবং বাড়ির মহিলাটি বাইরে ছিলেন, কিছু কাজ করছিলেন। বললাম যে আপনি একটু বুঝিয়ে দিন আমরা কোন জায়গাতে আছি এবং কোন পথে আমরা নামবো। তো মহিলাটি বুঝিয়ে দিলেন কাশ্মীরি ভাষায়। তারপরে উনি আমাদের বলে দিলেন যে এই পথে আপনারা এগিয়ে যান, আপনারা নামুন। তারপর ড্রাইভার আমাদের ঘোড়ার শহীদদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘোড়াও এই পথে এগোতে থাকে। তো আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে নেমে তারপর আমাদের ঘোড়াগুলিকে পাই। তখন আমাদের সঙ্গে ছত্তিশগড়ের একটি পরিবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, শুধু স্ত্রী এবং মা এবং মেয়ে, 7 বছরের হবে মেয়েটার বয়স, আর মা। কোন রকম আমাদের সঙ্গে চলতে পারছিলাম না আমরা কেউই, কোন রকম কষ্ট করে আমরা ওই ঘোড়ার পাশে এসে পৌঁছাই। ঘোড়া আমাদের সবাইকে নিয়ে নিচে নেমে আসে। তখন তারপরে আমরা ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, ড্রাইভার এগিয়ে আসে এবং আমরা সরাসরি পেহেলগাঁও থেকে শ্রীনগরে চলে আসি। দেবাশিসবাবু, যে মুহূর্তের সাক্ষী আপনারা, সেই মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা খুব কঠিন, কিন্তু তবুও জিজ্ঞেস করব যে এই যে জঙ্গিরা তারা কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করছিল, বা আমরা শুনেছি তাদের নাকি বডি ক্যাম ছিল, ভিডিওগ্রাফির জন্য বডি ক্যামেরা ছিল, আপনি কি কিছু লক্ষ্য করেছেন? বডি ক্যামেরা এগুলো আমি লক্ষ্য করিনি। উপরে সম্ভবত কালো ছিল এবং জলপাই রঙের প্যান্ট ছিল, এটা শিওর, এবং উপরের জ্যাকেটটা বোধহয় কালো জ্যাকেট ছিল।
মাথায়ও কালো কিছু ছিল, আর মুখটা একটা পার্ট ঢাকা ছিল আর কি। আর আগ্নেয়াস্ত্র? আগ্নেয়াস্ত্র স্ট্যান্ড গান ছিল, আচ্ছা, কিন্তু স্ট্যান্ড গান দিয়ে গুলিটা কিন্তু স্ট্যান্ড গান থেকে যেরকম গুলি বেরোয় হ্যাঁ, পর 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 এরকম না, একটা একটা করে গুলি হচ্ছিল। তো আমি জানি না স্ট্যান্ড গান ছাড়া অন্য কোনো, দেখতে তো স্ট্যান্ড গানের মতোই লাগলো। AK-47 একটা একটা করে গুলি করা যায়, হয়তো AK-47 থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো বা আমি খুব, হ্যাঁ এটা তো আমি টেকনিক্যাল মানুষ নই, এটা বলতে নিশ্চয়ই পারবো না। নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আপনি ভাষা বুঝতে পেরেছেন? কোকি ভাষায়, উর্দু? না, আমার দিকে এসেছিল, আমাকে বলেছে যে ক্যা বল রহে হো, আচ্ছা, ওটা তো হিন্দিই লাগলো। তো ঘটনাস্থলে কি আপনারা যখন গিয়েছিলেন ওখানে, যখন হ্যাঁ। উপলব্ধি করতে গেছেন, অনুভব করতে গেছেন একটা ভূস্বর্গের অনুভূতি পহেলগাঁওয়ের ওই ভ্যালিতে, তখন কি কোনো সেনাবাহিনীর মানে চলাচল না, দেখেছেন? ছিল না। পুলিশ ছিল? না, ছিল না, অন্তত আমার চোখে পড়েনি। মানে পর্যটকদের জন্য কোনো রকম কোনো নিরাপত্তা ছিল না ওখানে? আমার চোখে পড়েনি। আমরা যে রুট দিয়ে, আমি আরো 2-3টা স্পট কভার করে তারপর 3 নম্বর স্পট হিসাবে আমরা ওই ভ্যালিতে যাই, কিন্তু আমরা পথে কোনো জায়গাতে কোনো মানে আর্মির মানুষজনকে দেখিনি। আপনারা কবে গিয়েছিলেন কাশ্মীর? আমরা কাশ্মীর পরশুদিন এসেছি। তারপরে এখন শ্রীনগরে একটা হোটেলে আছে, আজকে তো এখানে বন্ধ হ্যাঁ, ডেকেছে। তারপর আমরা দেখছি ফ্লাইট রিপন করা যায় কিনা। আমাদের রাজ্য সরকার। আপনি কাদের নিয়ে গেছিলেন আপনার আমার সঙ্গে? স্ত্রী এবং আমার ছেলে। আচ্ছা, আপনি কি পশ্চিমবঙ্গের? না, আমি আসামের। আচ্ছা, এবার স্ত্রী আর ছেলে কি বলছে এই ঘটনার পরে? এই রকম একটা ঘটনা মানে আপনার ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর। আপনি বলছেন আপনার সামনেই জাস্ট পাটা ঘাড়ে পড়লো, যাকে যিনি মারা গেলেন, তার আগেই কথা হয়েছে আপনার? না, লোকটির সঙ্গে কথা হয়নি আমার। আচ্ছা, মানে উনিও তো ওই ছুটে ছুটে এসছেন এখানে গাছতলায়, আমরা সব শুয়ে পড়েছি দেখে তিনিও এসছেন, শুয়েই পড়তেন হয়তো, কিন্তু সময়টা পাননি আর কি। আর আপনার স্ত্রী ছেলে তাদের কি ঠিকই অভিজ্ঞতা? আছে। স্ত্রী একটু এই যে পরের যে এত ওঠানামা, এটাতে স্ত্রী মানে শারীরিক ভাবে কিছুটা ধকল অসুস্থ হয়েছেন, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়, আমরা সবাই টিটি নিলাম। ঠিক আছে, এটা মোটামুটি এখন আমরা ঠিকঠাক আছি। এবং এখানে হোটেলের লোকজন, আমরা যখন আসি আমাদের তো সাদা কাপড়, গায়ে নোংরা, কাপড় চোপড় কাদা, তখন এখানকার যে হোটেলের, এটা খুবই মানে ভালো আচরণ করছে, এক্সট্রা কেয়ার আমাদের নিয়েছে, এবং তারা খুবই লজ্জিত, দুঃখিত। নিশ্চয়ই, অনেক অনেক আপাতত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনারা ভালো থাকুন, ভালোভাবে ফিরুন। আর কাশ্মীরে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো সে তো ভোলার নয়। বহু মানুষ, 26 জন মারা গেছেন, কিন্তু তাদের পরিবারের বহু মানুষেরই একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকলো। 35 বছর পর এরকমভাবে পর্যটকদের ওপরে নৃশংস কাপুরুষোচিত হামলা জঙ্গিদের, এবং নাম ধরে ধরে আপনারা শুনলেন দেবাশিস বাবুর কাছ থেকে। তিনি যখন ওই রকম কথা বললেন তখন তাকে আর গুলি করলো না। এই কথাটা না বললে হয়তো তাকেও গুলি করতো। প্রাণে বাঁচলেন। আর নাম ধরে জিজ্ঞেস করলো জঙ্গিরা। তার পাশেই, দেবাশিস ভট্টাচার্যের পাশেই একজনকে মেরে ফেললো। আর তার পা, মৃতের পা, নিহতের পা দেবাশিস ভট্টাচার্যের ঘাড়ের ওপরে পড়ল। কারণ তারা শুয়ে পড়েছিলেন। এই যাকে মারা হয়েছে তিনি শুতে দেরি করেছিলেন, শুতে পারেননি। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। একটা গাছের তলায় 15 জন প্রাণে বাঁচার তাগিদে তারা দাঁড়িয়েছিলেন, শুয়ে পড়েছিলেন, গুলি চলছিল। তার পাশেই একজন মারা গেলেন গুলিতে। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। আবার শোনাবো দেবাশিস ভট্টাচার্যের, বাঙালি পর্যটক, অসম থেকে গিয়েছিলেন স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে।